बेहद की परम महाशांति है। सभी बेहद के बच्चों को, विश्व परिवर्तक बच्चों को, विश्व कल्याणकारी बच्चों को, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी ऐसे बच्चों को लाइट स्वरूप में रहना है। अपने चारों ओर लाइट ही लाइट देखनी है कि मैं लाइट के अंदर बैठा हूँ। मेरे चारों ओर परम प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है और एकदम सफ़ेद, पूरा मेरा घर का भी वातावरण सफ़ेद हो गया है। मेरे चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद गोला है। उस गोले के अंदर मैं बंद हूँ। उस गोले के अंदर, सफ़ेद गोले के अंदर, और सफ़ेद ही मेरी बॉडी है। मैं फरिश्ता स्वरूप बन गया हूँ। ऐसी भी अनुभूति करनी है। और फिर हो सके तो आत्मस्वरूप की अनुभूति भी करनी है। और फिर बापू जी का रूप धारण करना है। उसी गोले के अंदर अपने फरिश्ता स्वरूप में आत्मा को देखना है। आत्मा व्यक्ति के अंदर पॉइंट ऑफ लाइट है, उसके अंदर लाइट निकल रही है। और हमारे मस्तक में दादाजी को याद करना है। अपने दादाजी को मस्तक के अंदर याद करना है और उसमें मस्तक में से लाइट निकल रही है। ऐसी अनुभूति करनी है और तीव्र पुरुषार्थ करना है बेटे। अब नवयुग लाने वाले तुम बच्चे हो। नवयुग को लाना है। एक पैर तुम्हारा पुरानी दुनिया में है और दूसरा पैर तुम्हारा नई दुनिया में है। बस एक पैर उठाने की देरी है। परिवर्तन हुआ कि हुआ, बस सब परिवर्तन करना है। और दूसरी बात, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये पहला पेपर भी था और आज भी यही, लास्ट पेपर भी यही है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जब तक हम मोह नष्ट नहीं होता, हमारा किसी से भी लगाव रहता है तो वो रस्सियाँ हमें खींच लेती है। इसलिए खास ध्यान रखना है। सबके साथ में रहते हुए, साथ निभाते हुए भी अपने को बाप का प्यारा और सबसे न्यारा ऐसी अवस्था बनानी है। और बस आपको पुरुषार्थ का पता ही है, क्या क्या पुरुषार्थ करना है। बस चारों लाइट ही लाइट देखने की अभ्यास करना है। यही अभ्यास हमें, जो लाइट है वही हमें परिवर्तन कर देगी। लाइट के गोले के अंदर रहने से, पहले भी मैंने 98 में एक वाणी पढ़ी थी कि लाइट के गोले के अंदर, तो लाइट के गोले के अंदर उस समय तो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि प्रकाश का गोला, उस गोले के अंदर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बाप का रूप धारण कर रहे हैं। ऐसा पुरुषार्थ करना है बच्चे कि अब जल्दी जल्दी घर जाना है। घर जाने की लगन होनी चाहिए। इस पुरानी दुनिया से मोह छोड़ देना है। ये पुरानी दुनिया में कोई रस नहीं है। दुखी दुख है पुरानी दुनिया में। अब नई दुनिया में जाने की तैयारी करनी है और जल्दी से जल्दी निकल जाए यहाँ से तो अच्छा है। क्या मैंने बोला था ना एक बार, ये डिले इज डेंजर, वही काम हो रहा है अभी। जितनी देर करेंगे उतना समय बहुत ख़राब आ रहा है बेटे, बहुत है। अभी भी ख़राब ही समय है, लेकिन बेहद के बच्चों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि दादाजी हमारे साथ में है। बेहद की परम महाशांति है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स में, हमारा पूरा मल्टीवर्स पावर से भर चुका है। एकदम सफ़ेद बन गया है। सफ़ेद लाइट सारे मल्टीवर्स में आ चुकी है। परम महाशांति, परम महाशांति। खुश रहो मेरे बेटे, खुश रहो, सदा खुश रहो। उन्नति की ओर चलते रहो। आज से कल उन्नति, कल से परसों उन्नति, उन्नति को बढ़ाते रहो। परम महाशांति। परम शांति सोचो, बोलो परम। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా కొత్త యుగం తీసుకురావటానికి మరి 2022 కొత్త సంవత్సరం వచ్చినది. ఈ సంవత్సరం సమయాన్ని సమాప్తి చేసి కొత్త యుగాన్ని తీసుకురావటానికి పిల్లలందరికీ సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా, విశ్వ పరివర్తక పిల్లలకి
విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, తీవ్ర పురుషార్థి పిల్లలకి, లైట్ స్వరూపంలో ఉండే పిల్లలకి, తమ నలువైపులా లైటే లైట్, ప్రకాశమే ప్రకాశంని చూస్తున్నటువంటి పిల్లలకి, లైట్ లోపల నేను కూర్చున్నాను అని అనుభవం చేసుకునే ప్రతి ఒక్క ఆత్మకి, నలువైపులా పరం ప్రకాశాన్ని వ్యాపింపచేసేటువంటి ఆత్మలకు పూర్తిగా వైట్ తెల్లటి ప్రకాశము నా ఇంటి వాతావరణంలో వ్యాపించి ఉంది. అనగా ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి వాతావరణంలో తెల్లటి పరం ప్రకాశము వ్యాపించి ఉంది. ఇదే నలుమూలల తెల్లని ప్రకాశము గోళంలాగా ఉన్నది. ఈ గోళం లోపల నేను బిందువై ప్రకాశ స్వరూపమై ఉండిపోయాను. ఈ యొక్క గోళం లోపల నా యొక్క ప్రకాశమయమైనటువంటి దేహము తెల్లగా ఉన్నది. నేను ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయ్యాను. ఇలాంటి అనుభవము మీరు ప్రతిరోజు కొత్త యుగాన్ని తీసుకొని వచ్చుటకు మీరు ఈ స్టేజ్ని ధారణ చేయాలి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందాలి. మరలా బాపూజీ యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఈ యొక్క కోణం లోపల తమ ఫరిస్తా స్వరూపంలో మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మ ప్రకాశంను చూసుకుంటూ ఉండండి. ఆత్మ భ్రూమధ్యం లోపల పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ రూపంలో లైట్ వెలువడుతూ ఉంది. నా మస్తిష్కంలో దాదాజీ యొక్క స్మృతి చేస్తూ, దాదాజీ మస్తకం నుండి పవర్ని తీసుకుంటూ స్మృతి చేస్తూ ఉండండి. ఈ యొక్క మస్తకం లోపల లైటు వెలువడుతూ ఉంది. ఇలాంటి అనుభూతి చేయండి. మరియు తీవ్ర పురుషార్థం చేయండి. పిల్లలు, నవయుగం తీసుకొని వచ్చుటకు మీరు చేయాల్సిన పురుషార్థం, సంకల్పాలు, యోగము ఇదే. మీరందరూ కూడా నవయుగాన్ని తెచ్చేటువంటి పిల్లలే. నవయుగాన్ని తీసుకొని రావాలి. ఒక కాలు ఈ పాత ప్రపంచం మీద, రెండో కాలు కొత్త ప్రపంచంలో. బస్ ఇదే స్థితిలో మీరు ఇదే సంకల్పంలో నడుస్తూ తిరుగుతూ సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. ఇంకంతే. ఈ యొక్క పాత ప్రపంచంలో ఒక కాలు మోపాం, రెండో కాలు ఎత్తే ఉన్నది. బుద్ధి అనే పాదము ఇక ఆలస్యమే లేదు కొత్త ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టడానికి. ఇంత పరివర్తన జరుగుతుంది, జరిగే తీరుతుంది. మనము వెళ్ళేదే ఉంది. ఇదే సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. బస్ పరివర్తన చేయాలి. ఇంకొక విషయం, నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అని ఏదైతే ఫస్ట్ పేపర్ ఉన్నదో అది ఇప్పటికీ లాస్ట్ పేపర్గా నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అనేటువంటి స్టేజ్ని ధారణ చేయండి. ఎంతవరకైతే మోహము నష్టం కాదో అంతవరకు మనకు తగుల్పాటు అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఇవి సూక్ష్మమైనటువంటి దారాలు, తాళ్ళు మనల్ని పాత ప్రపంచం వైపుకు లాగుతూ ఉంటాయి. అందుకని ఎవరిపైన దేనిపైన మోహం అనేది ఉండరాదు. ప్రతి ఒక్కటి మీరు ధ్యాసలో పెట్టుకోండి. బాపును తోడుగా ఉంచుకోండి. జ్ఞానాన్ని, యోగం యొక్క పాయింట్స్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. భలే సంబంధికులతో పాటు ఉంటూ కూడా, సంబంధాల్ని నిలుపుకుంటూ కూడా మిమ్మల్ని మీరు బాపుకు ప్రియంగాను, అందరికీ అతీత అవస్థలోనూ మీ స్టేజ్ని తయారు చేసుకోవాలి. బాపును మరియు తమను కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉంచుకోండి. మీ యొక్క పురుషార్థము ఇదే. ఏం పురుషార్థం చేయాలి అని
ఆలోచించవద్దు. నలువైపులా ప్రకాశమే ప్రకాశం. ప్రకాశాన్ని చూసే అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. ఈ అభ్యాసము మనల్ని లైట్ స్వరూపంగా చేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఏదైతే లైట్ స్వరూపంలో ఉన్నామో దానిలోకి మారిపోతాము. లైట్ గోళం లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. మనం కూడా లైట్ కార్బ్ లోపల ఉంటూ ఉండండి. నేను 98 ఒక వాణిలో చదివాను. లైట్ గోళం లోపల ఉన్నట్లు మిమ్మల్ని మీరు అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారా అని బాప్ దాదా అడుగుతూ ఉన్నారు. బేహద్ ఆకారి బాప్ మనకు ముందే ఇషారా ఇచ్చారు. మిమ్మల్ని మీరు లైట్ కార్బ్ లోపల ప్రకాశం యొక్క గోళంలో ఉన్నట్టు అనుభూతి పొందమని. ఈరోజు మరలా మనము కొత్త యుగంలోకి వెళ్ళుటకు పురుషార్థం ఈ విధంగా చేద్దాము. ప్రకాశం యొక్క గోళంలో నేను ఉన్నాను అని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సంకల్పం చేయండి. ప్రకాశం యొక్క గోళంతోటే నడుస్తూ ఉన్నాను. అక్కడే ప్రకాశం యొక్క గోళంలో ఉంటూ తింటూ ఉన్నా, తాగుతూ ఉన్నా, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ ఉన్నా. ఇదే పురుషార్థం చేయండి. పిల్లలు ఇప్పుడు త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళాలి. అబగర్ జానా హై. వెళ్ళాలన్నటువంటి లగను అందరికీ ఉన్నది. ఈ పాత ప్రపంచం మీద మోహాన్ని వదిలిపెట్టాలి. పాత ప్రపంచంలో ఏ రసము లేదు, అంతా పిప్పే, దుఃఖమే దుఃఖము. పాత ప్రపంచంలో దుఃఖమే ఉన్నది. కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళుటకు పూర్తిగా మనం తయారీ కావాలి. త్వరగా ఇక్కడి నుండి బయటపడాలి. పైకి వెళ్తే ఇంకా అంతా మంచే. అందుకే నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ఒకసారి నేను చెప్పాను కూడా, డిలే ఈజ్ డేంజర్. ఆలస్యం చేస్తే ఇంకా మనకి ఇక్కడ డేంజరే. ఆ పని మనం త్వరగా చేయాలి. డిలే చేయొద్దు, ఇంకా ఆలస్యం చేయొద్దు. పురుషార్థంలోనూ సంకల్పంలోనూ ఆలస్యం చేయొద్దు. తమ సమయము సద్వినియోగం చేసుకోండి. లేకపోతే ఇంకా సమయం ఇక్కడ ఉండాల్సి వస్తే ఇంకా ఖరాబ్ సమయాన్ని మనం చూడాల్సి వస్తుంది. అందుకే బేటే అంటున్నారు మా, ఇదంతా ఇప్పుడు ఖరాబ్ సమయమే. బేహద్దు పిల్లలకి ఇక రాబోయేది మంచి సమయం. రాబోయేటువంటి మంచి సమయంలో దాదాజీ మనకు తోడుగా ఉంటారు. మనము బేహద్కే బేహద్ పరం శాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం శాంతి అని బ్రహ్మాండం మరియు మల్టీ యూనివర్స్లో కూడా పూర్తిగా ఆ పవర్ని నింపేయాలి. ఏకదం పూర్తిగా తెల్లటి పరం లైట్, పరం ప్రకాశము 4%, అది బేహద్ కళల పవరు మీరు నింపేసేయండి. పరం శాంతిమయంగా కండి. పరం శాంతిగా ఉండండి. సంతోషంగా ఉండండి బేటే. ఖుషీగా ఉండండి. సదా ఖుషీగా విహరించండి. ఉన్నతి వైపుకు వెళుతూ ఉంటారు. ఈరోజు రేపు అనేది లేదు. ప్రతి సెకండు ఈరోజు ఉన్నతియే, రేపు ఉన్నతియే, ఎల్లుండి ఉన్నతియే, ఇలా ఉన్నతి పొందుతూ వృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. బేహద్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి. కాబట్టి మనం ఈ సంకల్పం చేస్తూ, పురుషార్థం చేస్తూ, కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళుటకు సంకల్పం చేస్తూ, మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళటానికి ఎవరు రెడీగా ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి, పరుగు పందాలు తీసేవాళ్ళు ఎవరు రెడీగా ఉంటారు? ఎప్పుడు విజిల్ వేస్తారా పరుగు తీద్దామా అని. ఒక కాలు వాళ్ళది లేసే ఉంటుంది. ఎప్పుడు విజిల్ పట్టంతో ఒక బార్డర్ దాటి ముందుకు వేసేస్తారు. అలాగే మనం కూడా విజిల్ వస్తుంది, సమయం వస్తుంది. ఒక కాలు మనం ఈ పాత ప్రపంచంలో ఉంచాం, రెండో కాలు ఎత్తే ఉంచాం. బస్ అడుగు వేసి ఎగిరిపోవటమే. ఎగరటానికి కూడా హల్కాగా కావాలి, రెడీగా ఉండాలి. ఒక కాలు పైకి ఎత్తేస్తే ఇంకొక కాలేగా, విజిల్ ఇవ్వటంతో 1 సెకండ్లో వెళ్ళిపోగాలి. ఆ విధంగా మీరు సంకల్పం చేస్తూ స్థితిలో పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు అని
మా అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.